Good evening, students. We shall continue translation studies, the introductory unit. As we have only 5 units, each and every unit we have to discuss in detail. And so overall, we have to give importance to metaphorical meaning, and we discussed the reader's response theory. And most important point in reader's response theory is that the translator should maintain the various layers of meanings. Okay, so the reader's response theory says that the triangle says that each and every individual has their own right to find out their own meaning in a poem. Okay, so in such a way the translator should translate, and when he translates he should not convey his only sense. Okay, when the original text has various layers of meanings, and the translator should also make that. So for that the translator should be a little bit creative, and he has to maintain the metaphorical meaning of the text also. And so now the next one is what do post-structuralist and deconstruction theorists say? Okay, before that, what do Robert Frost say about translation? Robert Frost is against translation because he says poetry is lost once we translate. Okay, so when it is a translated poem, it is Robert Frost says it is not at all a poem. Okay, the poem is completely lost when it is translated. So that's what Robert Frost says. But what do post-structuralist and deconstruction theorists say? And they say that language itself is a kind of translation. Okay, so even if it is our mother tongue, let's say my mother tongue is not English, and if I communicate in English, I translate from Tamil to English. Okay, and what do deconstruction theorists say? They say that when we talk, even the mother tongue itself, it is also a kind of translation. So what is that? How they say is that we have various thought process and feelings. Okay, we have feelings and thought process, and when we want to express our thoughts and feelings, we translate in to a language. Okay, the language has various rules and regulations. It has a set of words. It has a set of words. It has a set of vocabulary, sound. It has a sound system. It has a letter system. Okay, so the language has its own rules and regulations. It has its own grammar rules and regulations. Okay, when this is the case, all our human thoughts and human feelings cannot be expressed in a language. Okay, so this is the philosophy that deconstruction theorists and post-structuralist theorists say. Okay, நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தியரிஸ்ட் அண்டு போஸ்ட்-ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்ட் தியரிஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நாம் பேசுகிற மொழியே ஒரு வகையான டிரான்ஸ்லேஷன் தான். அது தாய்மொழியாக இருந்தாலுமே அது வந்து ஒரு வகையான டிரான்ஸ்லேஷன் தான். அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நமக்கு வந்து நிறைய எண்ணங்கள் இருக்கும் அண்டு உணர்வுகள்லாம் இருக்கும். அண்ட் அது எல்லாமே ஒரு லாங்குவேஜ்குள்ளே சொல்ல முடியாது. ஒரு லாங்குவேஜ்குள்ளே ஒரு செட் ஆஃப் வார்த்தைகள், சவுண்டு இருக்குது, வார்த்தைகள் இருக்குது, அண்ட் லெட்டர்ஸ், எழுத்துக்கள் இருக்குது. அண்டு இதுக்குள்ளே மனுஷனுடைய ஒட்டுமொத்த சிந்தனைகள் உணர்வுகள் எல்லாத்தையும் சொல்லிட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. உன்னப்போ வந்து அந்தளவு நேசிக்கிறேன் அண்ட் சொல்கிறதுக்கு தமிழில் வார்த்தையே இல்லை, எந்தளவு நேசிக்கிறேன்னா அது இங்கிலீஷில் சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை அப்படின்னா சொல்லுவேன். அது டு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் அது உண்மையாக தான் இருக்கும். அது என்னுடைய இந்த உணர்வை வந்து சொல்கிறதுக்கு கரெக்டான வார்த்தை வந்து என்னுடைய லாங்குவேஜ்லேயே இல்லாமல் இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதனால் நம்மளுடைய எக்ஸாக்ட் உணர்வுகள் வந்து நாம் பேசுகிற தாய்மொழியிலே சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுடைய சொந்த உணர்வுகளே நம்மளோட தாய்மொழியில் சொல்ல முடியாது அப்படின்ற பட்சத்தில் எப்படி டிரான்ஸ்லேட்டரால் மட்டும் சொல்ல முடியாது? ஓகே, இப்போ டிரான்ஸ்லேட்டராலே சொல்ல முடியாது.
ஒரிஜினல் ரைட்டர் ஒரு கவிஞன் வந்து போய்ட்ரி எழுதினாலே அண்ட் தன்னுடைய தாய்மொழியில் ஒரிஜினலாக போயம் எழுதினாலே அவன் தன்னுடைய உணர்வுகளை கரெக்டாக சொல்லியிருக்கானா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அப்படின்றது தான் கரெக்டான பதிலாக இருக்கும் அது. ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் டிரான்ஸ்லேட்டராலே நிச்சயமாக எதுவும் பண்ண முடியாது. ஒரு அப்ராக்சிமேட் மீனிங்கை தான் அந்த உணர்வுகள் தான் கொடுக்க முடியும். அண்ட் அதுதான் டிரான்ஸ்லேட்டர் பண்ணணும், அதுதான் டிரான்ஸ்லேட்டரால் பண்ணவும் முடியும். ஓகே, ஸோ இதுதான் அந்த விஷயம் வந்து சொல்கிறாரு. அண்ட் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்டும் ஒன்ஸ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாலே அது வந்து போயிட்ரி கிடையாது. நான் வந்து இப்போ திருக்குறளை வந்து இப்போ இங்கிலீஷில் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ண அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா நீ பண்ணது வந்து நீ பண்ணது பேர் போயிட்ரியே கிடையாது அப்படின்னு ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் சொல்கிறாரு. ஸோ ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அகெயின்ஸ்ட் translation. But deconstruction and post-structuralists say that even if a poet writes poetry originally in his own mother tongue, that itself is a kind of translation. The poem cannot convey the poet's exact feelings and thoughts. So that's what they say. Okay, so in this is the case, translation is okay. Likewise they say, and the theories பற்றி நான் வந்து இப்போ இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும்னா போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசமும் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தியரிஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதெல்லாம் நான் பிஜியில் படித்தேன். அது பயங்கரமாக இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு. டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் வந்து இப்போ ப்ரெசன்ட் 4th year வந்து 8th செமஸ்டரில் வந்து படிப்பாங்க. பட் நீங்கள் 3rd year வரும்போது அதே பேப்பர் இருக்கும். பட் சிலபஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது. அந்த புது சிலபஸில் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேரிலாம் இல்லை. பட் ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தியரியாக இப்போ இருக்கும் அது. அண்ட் அதில் வந்து எப்படி சொல்லணும்னா கடவுள் போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கடவுள் இருக்காரு, பட் அவரால் எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். நாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் இதுதான் கடவுள் நினைப்போம். பட் அகெயின் வி ஆர் மூவிங் அவே ஃப்ரம் ஒரிஜினல் காட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி போயத்தில் வந்து இதுதான் மீனிங் நினைப்போம். பட் ஆனால் ஒரு ஸ்டெப் வந்து இப்போ அந்த ஒரிஜினல் மீனிங்கை விட நம்ம வந்து போவோம். ஒரிஜினல் மீனிங் எது அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஒரிஜினல் மீனிங் இதுதான் தன்னைத்தானே காட்டிக்க ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா அண்ட் உலகம் வந்து கரெக்டாக இயங்காது. எப்படி ஒரு சர்க்கிள் ஒரு வீலில் வந்து சென்டர் வந்து சுத்தாமல் இருக்கும், ஆனால் எல்லாமே அந்த வீலில் வந்து சுற்றிட்டு இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த வீல் வந்து ஒன்ஸ் அதனோட சென்டர் சுற்ற ஆரம்பிச்சது நவர ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா வீலினுடைய அமைப்பே மாறிடும். அதே மாதிரி பிரபஞ்சத்துடைய அமைப்பில் வந்து காட் வந்து இருக்காரு அப்படின்னா அவர் வந்து பேசிவாக எதையுமே செய்யாமல் சும்மா இருந்தால் தான் பிரபஞ்சம் வந்து இயங்கும். ஒன்ஸ் அதை வந்து இப்போ இயங்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்படின்னா அண்ட் பிரபஞ்சத்துடைய கட்டமைப்பே கம்ப்ளீட்டாக மாறிடும் அது. ஓகே, அதனால் என்னென்னா போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்ட் அண்ட் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தியரி என்ன சொல்றாங்க, கடவுள் இருக்காரு ஆனால் அவர் கும்புறதுனால எந்த பலனும் கிடையவே கிடையாது. கடவுளால் நமக்கு எந்த பயனும் கிடையாது. அண்ட் அவர் நம்ம வேண்டுதல் பண்ணால் அண்ட் வந்து அவர் வந்து நிறைவேற்றிப்பார் அப்படின்றதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக முட்டாள்தனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்க, கடவுளை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. பட் போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கடவுள் இருக்காரு ஆனால் அவர் கும்பிட்றது வேஸ்ட்டு அப்படின்ற சென்ஸில் வந்து அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. ஓகே, அது வந்து ஃபிலாசபி. அந்த ஃபிலாசபிலேருந்து லாங்குவேஜ் லிட்டரேச்சரிசம் வர்றப்ப அண்ட் மீனிங் கரெக்டான மீனிங் அப்படின்றது எந்த லாங்குவேஜுக்கும் எந்த போய்ட்ரிக்குமே சொல்லவே முடியாது, சொல்லவும் கூடாது. அப்படி சொன்னால் அண்ட் அந்த போயத்துடைய அமைப்பே கம்ப்ளீட்டாக மாறிடும் அப்படின்றது தான் போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க. அது ஓகே, ஸோ நம்மளோட உணர்வுகள் அது தனியாக இருக்கும். அது ஆனால் ஒரு லாங்குவேஜ் மூலம் சொன்னால் அது கரெக்டாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் நிச்சயமாக இருக்காது அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய ஃபிலாசபி. ஓகே, இந்த அவங்களோட ஃபிலாசபி ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லியிருக்காது. அண்ட் பட் டிரான்ஸ்லேஷன் பேப்பருக்கு ரிலேட்டடாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் ஓகே அப்படின்ற சென்ஸில் இருக்கும். அண்ட் கரெக்டான மீனிங்கை யாராலையும் சொல்லவே முடியாது, சொல்கிறதும் தப்பு அப்படின்றது தான் அந்த ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்ட் வந்து இப்போ போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்ட் வந்து இப்போ சொல்கிறாங்க. அது ஓகே, ஸோ அடுத்தது there are various problems in translation which should be discussed. So problems of translation அப்படின்றது ஒரு தனி யூனிட்டாக இருக்குது. அது ஆக்சுவலி 4th யூனிட் நான் வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் இன்ட்ரடக்ஷன் யூனிட் முடிச்சுட்ட உடனே நான் வந்து அதுக்கு வந்து போகிறேன். அண்ட் அதில் வந்து என்னென்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் வர்றப்ப கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன். ஓகே, இப்போ அடுத்த டாபிக் வந்து கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன். இந்த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு தியரி என்னென்னா வேர்ட் ஃபார் வேர்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ இப்போ வேர்ட் ஃபார் வேர்ட் டிரான்ஸ்லேஷன்
வேர்ட் ஃபார் வேர்டு இப்போ ட்ரான்ஸ்லேஷன்னா ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தைக்கு என்ன எக்ஸாக்டாக அப்போ இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ அது பேரலாக வரணும் அது, சரிங்களா? ஸோ இப்போ அகெயின் இப்போ சேம் லைன் ராமா கில்டு இப்போ ராவணா ராமா. ஓகே, ஸோ தமிழில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, ராமா இப்போ ராவணனை கொன்றான் அப்படின்னா அது இங்கிலீஷில் ராமன் இப்போ ராவணனை கொன்றான், இதான் எஸ்எல்னு வச்சுக்கோம். அண்ட் டிஎல் இங்கிலீஷ் வச்சுக்கோம். அண்ட் ராமன் ராவணனை கொன்றான் வேர்ட் ஃபார் வேர்டு டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு வந்தால் எப்படி வருதுன்னா ராமன் RAMAN அப்படின்னு வச்சுக்கணும். அண்ட் ராவணன் அப்படின்னு வச்சுக்கோ, ராவணன் கில்டு, ராவன் கில்டு அப்படின்னு தான் வரும். அது இதுதான் வேர்ட் ஃபார் வேர்ட் டிரான்ஸ்லேஷன். இது சின்டாக்ஸ் இங்கிலீஷ் கிராமட்டிக்கல் சின்டாக்ஸ் படி பார்த்தா இது தப்பாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால இப்போ இந்த வேர்ட் ஃபார் வேர்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் ரொம்ப இப்போ அபத்தமானது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. பொயட்ரிலாம் இதெல்லாம் பண்ணால் ரொம்பவே காமெடியாக இருக்கும். அண்ட் இப்போ இது ஆனால் வேர்ட் ஃபார் வேர்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் ஐடியா வந்து ஓரளவுக்கு அந்த தேரி வந்து டிரான்ஸ்லேட்டர் இப்போ தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். டிரான்ஸ்லேட்டர் அந்த தேரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்ட பிறகு அண்ட் இப்போ கரெக்டாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும். அது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையாக இருக்கிறது இந்த வேர்ட் ஃபார் வேர்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் தான். அண்ட் ஆனால் அதே ஃபைனல் ப்ராடக்டாக பண்ணக்கூடாது. ஒரு ரஃப் டிராஃப்டாக வேர்ட் ஃபார் வேர்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிட்டா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். செமண்டிக்ஸ் இப்படி தான் இருக்குது, கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்குது, டிஎல் இப்படி இருக்கும்போது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது அந்த ரஃப் டிராஃப்டை வந்து ஃபேர் டிராஃப்டாக மாற்றும் போது தான் அந்த இப்போ சென்ஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் வரும். அது அஃப்கோர்ஸ் டிரான்ஸ்லேட்டர் கிரியேட்டிவிட்டி என்பதனால ஓரளவுக்கு அதை வந்து ஐ மீன் என்னன்னா வேர்ட் ஃபார் வேர்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு ஒரு தியரி இருக்குது. அது டிரான்ஸ்லேட்டர் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். ஓகே, தெரியாமல் பண்ணும்போது அதில் எஃபெக்டிவாக இருக்குமா அப்படின்றது தெரியல. அது பட் நல்லா பண்ணால் நல்லாவே பண்ணலாம் அது. ஓகே, ஸோ இப்போ இதுதான் அந்த தியரி வேர்ட் ஃபார் வேர்ட் டிரான்ஸ்லேஷன். கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் வரப்போ நான் டீட்டெயிலாகவே சொல்கிறேன். ஸோ வேர்ட் ஃபார் வேர்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் ஒரு அபத்தமான டிரான்ஸ்லேஷன் தான் இருக்கும். Word for word translation is one kind of translation where the translator translates from one word to another word, equivalent word in target language TL. Okay, but this is the stupidest translation and it would be funny. But a translator should know the theory of word for word translation, and then only when he goes for a sense translation it will be much more effective, and he may go for an equivalence in the TL version. So since if he translates the sense, he alters the textual material also. So now word for word translation கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது. At the same time when he translates the sense, the main meaning வந்து translate பண்ணுறாங்க அப்படின்னா then he alters the whole textual material also. Okay, ஸோ இப்போ திருக்குறளில் வந்து அப்படியே இப்போ டிரான்ஸ்லேட் கரெக்டான சென்ஸ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணால் 4-5 லைன் ஆகிடும் அது. ஓகே, ஸோ இதுவும் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஸோ if a translator translate திருக்குறள் based on sense, if he goes for sense translation, so again I say sense translation means following the sense by taking mind into the sense of the taking the sense of the text and then the translator translates, then it is called sense translation. So if a translator translates goes for sense translation, and if he translates Tirukkural, then the product the translated product would be more than 4 or 5 lines. The speciality of Tirukkural it is a couplet following 2 lines. Okay, but if a translator goes for sense translation, he has no other choice other than to go in for 4 or 5 lines. Okay, so this is completely altering the textual material. So this is also another problem. So translator sense translation follow பண்ணா textual material வந்து கம்ப்ளீட்டாக மாற்றுறது. இப்போ டெக்ஸ்டுவல் மெட்டீரியல்னா எத்தனை வார்த்தை இருக்குது, எத்தனை லைன் இருக்குது, அதை பேஸ் பண்ணி அதை வச்சு பார்த்தா அதனுடைய ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எஸ்எல்ல இருக்கக்கூடிய என்ன ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது எல்லாமே மாறுற மாதிரி ஆகிடும். ஆனால் வேர்ட் ஃபார் வேர்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணால் அப்படியே ஸ்டூப்பிடாகவும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் இன் டிரான்ஸ்லேஷன். அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் இன்னும் டீட்டெயிலாகவே ஒரு தனி யூனிட்டாகவே நம்ம வந்து பார்க்கலாம். 4th யூனிட், ஆனால் 2nd யூனிட்டாகவே நான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் முடிஞ்சோடனே இமீடியட்டாக நான் வந்து சொல்கிறேன். அண்ட்
Meenakshi Mukherjee says translation can or should be creative in literature translation because language is predominantly culture related. Okay, so who is that? Meenakshi Mukherjee. So Meenakshi Mukherjee என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா translation can be or should be இருக்கலாம் அல்லது கண்டிப்பாக இருக்கணும். என்னென்னா டிரான்ஸ்லேட்டர் லிட்ரேச்சரை வந்து இலக்கியங்களை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது க்ரியேட்டிவாக தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும். தன்னோட ஒரிஜினல் க்ரியேட்டிவிட்டி ஒரிஜினலாக வார்த்தைகளை வந்து யூஸ் பண்ணி தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு முகர்ஜி மீனாட்சி முகர்ஜி வந்து இப்போ சொல்கிறாங்க. அந்த ஏன் அப்படின்னா அது முழுக்க கல்ச்சர் ரிலேட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ கல்ச்சருக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் நான் வந்து இப்போ சொன்னேன். அண்ட் இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க, தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் இன்னொருத்தவங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க, அண்ட் அந்த வீட்டிலேருந்து கிளம்புறாங்க அப்படின்னா, அந்த வீட்டை விட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த வீட்டுக்காரங்க கிட்ட என்ன சொல்லணும்னா வரேன் அல்லது போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து கல்ச்சர், அதுதான் சென்டிமெண்ட்டும் கூட. ஓகே, இதுதான் தமிழ்நாட்டு கல்ச்சர், இதுதான் தமிழ்நாட்டு சென்டிமெண்ட். ஆனால் இங்கிலீஷ்காரனுக்கு அது கிடையாது. இங்கிலீஷ்காரன் இன்னொருத்த வீட்டுக்கு போகிறேன், அவன் வந்து அந்த வீட்டிலேருந்து கிளம்புறேன் அப்படின்னா ஐ வில் கோ, அவ்வளோதான். நான் ஒன்று அப்போ இந்த வீட்டை விட்டு வீட்டை விட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க. அவங்களும் அதை கேஷுவலாகவே எடுத்துக்குவாங்க. ஓகே, பட் இப்போ தமிழ் லாங்குவேஜ் வந்து இப்போ எஸ்எல் சோர்ஸ் லாங்குவேஜாக இருக்குது. அது வந்து டிஎல் இப்போ டார்கெட் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் இப்போ இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கேரக்டர் இன்னொரு கேரக்டர் கிட்ட நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா, அண்ட் இப்போ இங்கிலீஷில் வந்து ஐ வில் கம் அண்ட் கோ, அண்ட் ஐ வில் கோ அண்ட் கம் அப்படின்னு பண்ணால் அது ஸ்டூபிட் டிரான்ஸ்லேஷனாக இருக்குது. ஓகே, எது கரெக்டான சென்ஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னா ஐ வில் லீவ், let me take a leave, let me make a move அப்படின்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது தான் கரெக்டான டிரான்ஸ்லேஷன். ஓகே, ஆனால் ஸோ கல்ச்சரில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத கரெக்டாக இது பண்ணிவிட்டு அண்ட் அதற்கேற்ற மாதிரி இது பண்ணணும். கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக பண்ணுறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Sri Aurobindo says a translator can take liberty and maintain the balance between utter freedom and fidelity. So the translator should guard against word for word translation. Sri Aurobindo. So Sri Aurobindo வந்து இப்போ என்ன சொல்றாரு? இப்போ what does he say? The translator can take liberty. That the translator should take liberty. Translator and கொஞ்சம் கிரியேட்டிவா அண்ட் இப்போ சுதந்திரத்தை வந்து எடுத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். பட் at the same time he should not take more liberty. ரொம்ப பயங்கரமாக சுதந்திரம் வந்து இப்போ எடுத்துக்க கூடாது. அண்ட் இப்போ அட்டர் ஃப்ரீடம், கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடமும் இப்போ எடுத்துக்கூடாது. அட் தி சேம் டைம் வேர்ட் ஃபார் வேர்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷனும் பண்ணக்கூடாது. டெக்ஸ்டுவல் மெட்டீரியல் எத்தனை வார்த்தை இருக்குது, எத்தனை லைன் இருக்குது, அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணி கரெக்டாக வேர்ட் ஃபார் வேர்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணணும். அப்படியும் பண்ணக்கூடாது. அட் தி சேம் டைம் அண்ட் இப்போ அதனுடைய ஐடியா மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே நானே இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக ஒரிஜினல் போயம் வந்து இப்போ இப்போ எழுதக்கூடாது. அதுவும் தப்பு. ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். த டிரான்ஸ்லேட்டர் ஷுட் கிரியேட் அ பேலன்ஸ் பிட்வீன் வேர்ட் ஃபார் வேர்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் அண்டு அட்டர் ஃப்ரீடம். ரெண்டுத்தையுமே ஒரு கரெக்டான பேலன்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். அது ஸோ ஓவரால் ஒரு கன்க்ளூஷன் இது மாதிரி இருக்குது. ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் டு டிரான்ஸ்லேஷனில் ஒரு கன்க்ளூஷன் பேராகிராஃப். Translation unites the whole world, various disciplines like science, medicine, philosophy, religion, politics, law, literature, and so on. Especially India has various languages, religions, and cultures. Translation is a paradise. Translation studies is important in the modern context. A translator should be responsible for that. A translator should consider theories of translation, which is what dealt in the following units. Okay. ஸோ டிரான்ஸ்லேஷன் தான் இந்த உலகத்தை வந்து யுனைட் பண்ணுது. இந்த translator unites the whole world, unites the discipline of various countries, science, medicine, philosophy, religion, politics, law, and literature, and so on. We have to this extent we have such a knowledge. It is because of the hard work of translators. And especially in countries like India, where we have many languages and many cultures and religions, translation is a paradise. India is a paradise for the translators. So if this is the case, the translator should be responsible, and he should know various theories so that he can do
better translation, and he should know various theories of translation, and the various theories of translation, which is what we are going to study in the following units. Okay, so the next topic of the first unit is going to be kinds of translation. Okay, so this is today's last video on translation, and I will continue literary forms in the next video. Okay, thank you.